ٹھیک، یہ بات ٹھیک ہے. میں ہوں آپ کا غلام، بلکہ زرخرید غلام. مجھ سے جو سلوک کرو میں حاضر ہوں. دن کو حاضر ہوں، رات کو حاضر ہوں، دوپہر کو حاضر ہوں، شام کو حاضر ہوں. تالیاں شروع، تالیاں بند. آگے کیا کہوں؟ اچھا، تیر پہ تیر چلاؤ. تمہیں ڈر کس کا ہے؟ یہ دل کس کا ہے؟ میری جان، میری جان، میری جگر، یہ جگر کس کا ہے؟ میرے پیارے بھائیوں، اتفاق میں بڑی برکت ہے. اتفاق سے بڑے بڑے مسائل حل ہو جاتے ہیں. اس لیے میں کہتا ہوں کہ سرکار نے جو زمین اسکیم کے لیے منظور کی ہے وہ مناسب نہیں ہے. ہاں، ہم اپنے آباء و اجداد کی زمین پر بلڈوزر، ٹریکٹر اور باری مشین چلانے کی اجازت نہیں دے سکتے. ہیلو مری؟ کون سی والی مری؟ اچھا اچھا، وہ والی مری. تو حضور آنے میں کون سی دیر لگتی ہے؟ بس یوں آیا، ابھی آیا، ابھی. ہاں ابھی. سر کون مری؟ کوئی نہیں مری، وہ والی مری، وہ پہاڑوں والی مری. اچھا اچھا اچھا، وہ والی مری، وہ سردی والی مری. سردی والی مری. اب آپ لوگ تشریف لے جائیں، کیونکہ میں آپ ہی کے مسائل حل کرنے کے لیے مری جا رہا ہوں. جی میرے نوکری. ارے میں مری جا رہا ہوں. آپ کے کام کے لیے جا رہے ہیں. کیوں مان گئے نا سر؟ یار بہت استاد اسٹینو ہو. بلاؤ 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 بلاؤ. رازق، وہ ملک صاحب کو بھیج دو. صاحب اجازت ہے؟ آئیے آئیے آئیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. تشریف رکھیے. اچھا، تو یہ ہے جناب شاہ ولی صاحب. جی، خادم کو شاہ ولی کہتے ہیں. شاعر ہیں اعلیٰ پائے کے. بہت خوب، بہت خوب. پھر تو آپ کا مجموعہ کلام بھی ہوگا. الو نامہ تصنیف کیا ہے، مگر ابھی زیور طبع سے آراستہ نہیں ہوا. بھائی، ہم کریں گے آپ کی کتاب کو زیور سے آراستہ. میرا مطلب ہے کہ زیور طبع سے آراستہ. اچھا جناب، یہ تو مجھ پر آپ کا بہت بڑا احسان. ارے یہ کون سی بڑی بات ہے. آپ سیٹ پر چھپائی پسند کریں گے یا ونڈا ٹیک پر؟ جی، میرا مطلب یہ ہے کہ کتابت خط نسخ میں بہتر رہے گی یا خط نستعلیق میں؟ ویسے اگر آپ چاہیں تو میں آپ کے الو نامے کو کمپیوٹرائز بھی کرا سکتا ہوں خط نوری میں. مگر سے میری مراد یہ ہے کہ آپ اپنے والد محترم کو سمجھائیں، اسے سمجھائیں کہ سکیم و سکیم کے چکر سے باز آ جائیں. صاحب آپ بالکل بے فکر ہیں، میں انہیں سمجھا دوں گا. میں پھر آپ کے الو نامے کی اشاعت میرے ذمہ. اب آپ تشریف لے جا سکتے ہیں. جی یہ ہے الو نامہ. فی الحال آپ یہ قیمتی نسخہ یعنی کہ یہ الو نامہ اپنے پاس رکھیں.
ہاں البتہ ایسا کریں کہ اس کی ایک نقل بنا کر ہمیں پہنچا دیں. نوازش، شکریہ، مہربانی. خدا ملک صاحب خدا حافظ. اس کو کہتے ہیں دکھتی رکھ پہ ہاتھ رکھنا. وہ دوسرا شکار کہاں ہے؟ السلام علیکم جی. وعلیکم السلام حمدل خان. وعلیکم السلام. وعلیکم کیا حال ہے جی؟ ٹھیک ٹھاک جناب والا. ضروری بہت ہی مؤدب، بہت ہی تابعدار اور بہت ہی نیک بندہ ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. وہ تو زرولی کی شکل ہی سے ظاہر ہوتا ہے. مہربانی جناب، مہربانی، بڑی مہربانی. بیٹھے بیٹھے تشریف رکھیں. زرولی صاحب، آپ کے بال بچے کیسے ہیں؟ جی وہ بچی تو ابھی نہیں ہے. اچھا، تو اس کی یہ پرابلم ہے؟ پرابلم؟ جی ہاں بس یہی پرابلم. کوئی بات نہیں، ہم کوئی نہ کوئی حل ڈھونڈ نکالیں گے اس کے مسئلے کا. اسٹینو. جی سر. آپ تو ہاتھ کی لکیریں دیکھنے میں مہارت رکھتے ہیں نا؟ میں کچھ سمجھا نہیں. میرا مطلب یہ ہے قسمت کا حال، ہاتھ کی لکیریں. ہاں سمجھتا ہوں. تو ذرا دیکھیے نا زرولی کی ہاتھ کی لکیریں کیا کہتی ہیں. دکھاؤ آپ. یہ لو جناب، کام بن گیا. برج کوس اور برج میزان کے سنگم سے زحل پہ جو آثار مرتب ہوں گے، اس کے نتیجے میں زرولی کی خواہش پوری ہو جائے گی. ویری گڈ ویری گڈ. مگر وہ جی مگر کیا جی؟ بچے دو ہی اچھے. وہ جی 3 کی کوئی گنجائش نہیں نکل سکتی. 2 بھی بہت ہے. بس کرنا وہ. مگر ایک بات کا خیال رہے، گاؤں کی جو زمین سرکار اسکیم کے لیے آپ سے حاصل کرنا چاہتی ہے وہ آپ کے ہاتھ سے نہیں نکلنی چاہیے. بالکل سر، یہ زمین زرولی کی افزائش نسل کے واقعات پر اثر انداز ہو سکتی ہے. وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ یہ زمین آپ کے بچے کی قسمت میں ہے. اگر زمین نکلی تو توبہ کریں جناب، بے فکر ہے آپ. سرکار ہماری زمین کے قریب بھی نہیں آ سکتی. ہاں اس میں آپ کی بلائی ہے. اب اجازت جناب. اجازت. بڑی مہربانی، بڑی مہربانی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مان گیا تو. اسٹینو صاحب، ہر انسان کو شیشے میں اتارا جا سکتا ہے، بس ذرا اس کی دلچسپیوں، ضروریات اور خواہشات کا اندازہ لگا کر ضرب لگانی پڑتی ہے. سر، کیا علم و دانش کے موتی بکھیرے ہیں آپ نے. میں اچھی طرح سمجھ گیا، مگر لالا اگر لینے کے دینے پڑ گئی تو؟ اگر وگر سے کام نہیں چلے گا یار. کوئی بہادری دکھاؤ، کوئی جرت کا مظاہرہ کرو یار. ویسے ماموں حضرات، اس ڈرامے میں میرا کیا کردار ہوگا؟ دیکھا ڈرامہ کہتا ہے ہمارے منصوبے کو. یہ ڈرامہ نہیں خان شاہ، الو نانی کے اشاعت کا دار و مدار. وہ میرا مطلب ہے ہمارے خاندان کی عزت کا سوال ہے. بلکہ یوں سمجھو کہ برج قوس اور برج زحل کے سنگم سے میرا بچہ، میرا مطلب یہ ہے نا کہ ہماری آئندہ نسل اس زمین پر ہل چلائے گی. اچھا، آپ کہتے ہیں تو مان لیتا ہوں. اچھا تو اب ایسا کرو کہ تم ادھر یہاں کھڑے ہو جاؤ. ہو گئے کھڑے؟ اور تمہیں یہاں سے آواز لگانی ہے. سمجھ تو گئے نا؟ بس. پنڈے ٹماٹر راجا باری 70 ٹماٹر 70 ٹماٹر. کیا کر رہے ہو لالا؟ یہ لڑکا ہمیں مروائے گا. تم ابو پھر ڈکٹیشن دینا کس طرح سے لگانی ہے مجھے ہاتھ. اوہو، پرانے زمانے میں بادشاہوں کی آمد پر چوبدار کس طرح آواز لگاتے تھے؟ مامون حضرات، میں نے کسی بادشاہ کا زمانہ نہیں دیکھا، کیونکہ میں تو خود جمہوریت کے دور کی پیداوار ہوں. اوے، تم نے کوئی ڈرامہ نہیں دیکھا؟ ڈرامہ جمہوریت کا؟ اوہو، بادشاہوں والا. روزانہ فلمیں دیکھتا ہے، روزانہ فلمیں دیکھتا ہے. ایسی تنگ کرنے والی بات ہے. ہاں شاولی، ٹھیک ہے چلو نا یار. کھڑے ہو جاؤ بس.
باقی تو سمجھ گئے نا؟ شاباش ملاحدہ ہوشیار خانہ خانہ جھوٹ کے دشمن سچ کی جان بالانے والا شان بطخ آن بان تشریف لا رہے ہیں. کیا ہو گیا ہے تمہیں وقت ہو گیا ہے دادی آ گئے ہمارے، دادی آ گئے ہمارے. پیارے داجی، اچھے داجی، آپ کہاں تھے؟ کیوں؟ ہم کب سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں داجی. داجی آپ چارپائی پر بیٹھے چارپائی پر. دیکھو نا لالا، کتنے تھک گئے ہیں ہمارے پیارے داجی. یہ تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ شاہراز وہ کہاں ہو تم سب؟ مجھے بچاؤ ان خوش آمدی تتوؤں سے. وہ جی ہمسایوں کے گھر گئے ہیں جی، ابھی آ جائیں گے. وہ اول خان کا بیٹا پیدا ہوا ہے نا، تو مبارکباد دینے کے لیے گئے ہیں جی. آپ تشریف تو رکھیں داجی. یہ کیوں ہنستا ہے؟ ہاں کیوں ہنس رہے ہو خان شاہ؟ جاؤ بھاگو چلو چلو جا کر باہر ہم کو باہر ہم کو. اچھا اب بتاؤ بات کیا ہے؟ داجی آپ کیلا کھائیں. عجیب آدمی ہو، کیلا کھائے. کیوں؟ چھلکا اتار کر دو داجی کو. اب داجی کھیلے سے خود چھلکا اتاریں گے ہیں. زیادہ چالاک بننے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھ گئے نا؟ مطلب کی بات کرو نا. گوشا والی تم بتا دو داجی کو. تم بتاؤ لالا. مجھے ایک بھی نہ بتاؤ. باتو داجی 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 میں بتاتا ہوں داجی. بات دراصل یہ ہے نا داجی کہ برج قوس اور برج زحل کے سنگم سے، وہ میرا مطلب ہے کہ میں اپنی آئندہ نسلوں کے بارے میں سوچ رہا تھا جی. یہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ بات نہیں ہے داجی. بچہ تو خدا کی دین ہوتی ہے. معاملہ سب الو نامی کی اشاعت کا ہے. خدا کے لیے مجھے معاف کر دو. تم لوگوں کا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا ہے داجی اس میں دماغ خراب ہونے کی کیا بات ہے؟ تم شوق سے نور نظر رکھتے جگر پیدا کرو، مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ اوے شاعر سے جی داجی دیکھو، الو نامہ کیا تپوس نامہ ہر نامہ لکھو. میں نے تمہیں کبھی روکا ہے؟ کبھی نہیں داجی. تو پھر اس ڈرامے کی کیا ضرورت ہے؟ وقت تو یہ ڈھول کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ محترم جناب ملک صاحب، میرے بزرگوں، میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، آپ سب مجھے بھی نا. بات یہ ہے کہ ہم اپنے آبا و اجداد کی زمینیں سرکار کی اسکیم پر قربان نہیں کر سکتے. کیوں؟ گزشتہ جمعے کی شب کو میں نے ان زمینوں پر بھوتوں کو بنگلہ ڈالتے ہوئے دیکھا ہے. اے بھوتوں کے سردار میری بات سنو. اور ہم ان بھوتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ہم یہ زمین سرکار کو نہیں دیں گے. ان پر تو میرا بس چل سکتا ہے نا. خاموش کھڑے رہو نیک بختہ. میری بات سنو. میں بھوتوں کے سردار سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ سرکار اسکیم کے لیے کون سی زمین لینا چاہتی ہے؟ دریا کے کنارے، گاؤں کے مشرق کی طرف. دریا کے اچھا اب سمجھا. کیا وہاں راجا اندر کا اکھاڑا ہے؟ وہاں پر نیلم پری کا رقص ہوتا ہے؟ ابھی کیا پتا. مجھے پتا ہے. وہ بنجر اور ایک کی زمین جو کسی کام کی نہیں ہے، صرف اور صرف کمیشن حاصل کرنے کے لیے خریدی جا رہی ہے. ہاں
कमीशन, ये छोटे बड़े चमचे इस साजिश में बराबर के शरीक हैं। ये चाहते हैं कि सरकार हमारी गांव की अच्छी जमीनें न ले, बल्कि ये जिसके चमचे हैं ना उसकी बेकार जमीन ले लें, और हम ऐसा नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। हम अभी और इसी वक्त नुमाइंदे से बात करते हैं, मगर पहले इनसे 19 साल का ये चाहते हैं कि सरकार गांव वालों की अच्छी जमीन न खरीदे, बल्कि ये जिसके चमचे हैं ना उसकी बेकार जमीन ले ले, और हम ऐसा नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। हम अभी और इसी वक्त नुमाइंदे से बात करते हैं, मगर पहले इनसे 19 साल का पहले तुम्हारा बेटा भैंस की चोरी में गिरफ्तार हुआ, हमने उसकी जमानत की। फिर वो बल्दिया के खंबे से बल्ब उतारते हुए पकड़ा गया, हमने उसे छुड़ाया। अब क्या मुसीबत उठा लाए हो? ओ जनाबे वाला, ये उस बदबख्त की आखिरी खिदमत समझो। आखिरी खिदमत? जी। मेरा ख्याल है पुलिस मुकाबले में मारा गया है। अच्छा काका जी चलो। वो किधर चलो? बेर चौक कोदाल मिल जाएंगी या साथ ले चलें? मैं समझा नहीं। कब्र नहीं खुदवाओगे अपने बेटे की? वो खुदा न करे, आप ये क्या फरमा रहे हैं? तो फिर आखिरी खिदमत और क्या होती है? चुप! खुदा की कसम, हमें इस कौम के मिजाज का पता नहीं चला। अभी आंसू बहा रही है तो अभी ही हंस रही है। एक लम्हे जिंदाबाद तो दूसरे ही लम्हे मुर्दाबाद। देखा देखा सुनो तुमने, मैं नहीं कहता था कि पल में तोला पल में माशा। ओ जी बस, आप सिर्फ उन्हें बस कॉलेज में दाखिला दिलवा दे जनाब। ये तो आखिरी खिदमत ना हुई ना जनाब। हाँ बिल्कुल, कॉलेज में वो जुलूस निकालेगा तो इंतजामिया से उसे हम छुड़ाएंगे। नकल करने के लिए उसे सिफारशी पर्ची भी हम देंगे, और अगर इम्तिहान में फेल हो जाए तो पास भी हम कराएंगे। पास हो जाए तो नौकरी भी दिलवाएंगे। अब तुम खुद इंसाफ करो, ये तो आखिरी खिदमत ना हुई ना। ओ जनाबे वाला, अगले साल वो पूरा 21 साल का होके वोट देने के काबिल हो जाएगा। वोट देने के काबिल हो जाएगा? 21 साल का हो गया है और कॉलेज में दाखिला नहीं हुआ? जी अभी तक फेल हो रहा था ना जी। अच्छा एस्टिनो, और फौरन फोन पे बात कराओ किसी कॉलेज के प्रिंसिपल से। यस सर। हमारे नुमाइंदा जिंदाबाद, हमारे नुमाइंदा जिंदाबाद। एस्टिनो, ये क्या हंगामा है? हमारे नुमाइंदा जिंदाबाद, हमारे नुमाइंदा जिंदाबाद, हमारे। मैं मालूम करता हूँ क्या हुआ? गजब हो गया जनाब, लोगों की आंखों में खून उतर आया है, मरने मारने पे तुले हुए हैं। क्यों? कसूर क्या है मेरा? गांव के लोग कहते हैं कि स्कीम बनेगी तो सिर्फ हमारी जमीनों पे। एस्टिनो, अब क्या होगा? मरी जनाब मरी। कौन सी वाली मरी? मेरा मतलब है कौम के जज्बात बहुत गर्म है, चलिए वो सर्दियों वाली मरी बाग चलते हैं। तजवीज माकूल है, भाई खोलो वो चोर दरवाजा। हुजूर, वो मेरे बेटे के दाखिले का क्या होगा? उसे मरी भेज दो, मरी। वो जी आप क्या करें जी, आपके तो कह रहे हैं जी। मैं उस से उस पार तक उसका पीछा करूंगा, बचकर कहाँ जाएगा मुझसे। क्या बात है? आप बैठे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम लोग एक बात कान खोल कर सुन लो। सुनाए दादी। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। दादी एक बात कही, कहो। बुरा तो नहीं मानोगे ना? बात बुरी हुई तो बुरा तो जरूर मानूंगा। अच्छी और बुरी बात का फैसला कौन करेगा? नाना, इसका फैसला
मुझ पर छोड़ दे। तुम कौन होते हो फैसला करने वाले? अखबार में मुत्तहिदा हो तुम, गांव के लाल बुजुर्ग हो, आलमी अदालत के इंसाफ हो, तुम क्या चीज हो? ना गुले नगमा हूँ ना पर्दा एहसास, मैं हूँ अपनी शिकस्त की आवाज। अपना मतलब सलीस जबान में बयान करना सीखो शावली। शेर समझना दाजी की बस की बात नहीं। हाँ जी, हम हारे और आप जीते। ये हुई ना बात। याद कर वाली जी दादी। एक राजू मेरे कंधों पर एक दो हाथ रखो। क्या क्या कुछ नहीं? कुछ नहीं जी दादी, एक वक्त उससे बुलाओ अपनी बेबी को। ओए, सुनती नहीं हो? आ गई बेबे, आ गई। क्या कहते हो? एक वक्त तूफान बनकर मत आओ, वो बनकर आओ। वो शावली कभी कभी एक शेर सुनाता है। कौन सा शेर दादी? वो क्या है? गुलों में रंग भरे बादलों अरे छोड़ ये बातें। वक्त शर्माना वरमाना छोड़ो, कुछ खाने पीने का इंतजाम करो। देखो, पीने के लिए घड़े पानी से भरे हुए हैं और खाने के लिए वो बेटा यानी कि मगज। हाँ याद आया, मैंने भैंसे का दिमाग मंगवाने को कहा था, कोई लाया है? भैंसे का दिमाग? क्यों, भैंसे का दिमाग नहीं होता क्या? होता है। एक वक्त वो दादी आपने उठो। क्यों जी? राजू दादी तेल निकल आया है। क्या कर रहे हो दादी? तेल निकल आया? कहाँ तेल निकल आया? वहाँ कहाँ जा रहे हैं दादी? तुमने जो कहा कि कमरे में तेल निकल आया। वहाँ नहीं दादी, अखबार में खबर लगी है कि सरकार ने हमारे गांव में जिस जगह का इंतखाब किया था वहाँ तेल के आसार मिले हैं। अब वहाँ तेल के कुएं खोदे जाएंगे। कौन सी जगह? वहाँ जो गंदलू वगैरह चाहते थे? नहीं दादी नहीं, वो जमीन जो सरकार ने मुंतखब की थी और जहाँ गांव वालों के साथ हमारी जमीन भी है। अच्छा, तो फिर ये दादी कि अब वो जगह स्कीम के लिए मंजूर नहीं होगी। जी दादी, किसने उड़ाई है ये बेफर की खबर? मुझे क्या पता दादी, मैं भी आपके सामने ही सुन रहा हूँ। मुझे ये सब भूतों ही की कारस्तानी मालूम होती है। कौन से भूत दादी? वही जो पहले वहाँ बंगला डाला करते थे। जमीन तो बच गई ना? यूं समझो कि उल्लूनामा छप गया। क्या? वो यूं समझो दादी कि ज़ुहल और मुश्तरी का संगम हो गया और आप दादा बन गए। दादा बस तो तेल के कुओं से उल्लू नाम और मेरे दादा बनने का क्या ताल्लुक है? दादी है। शामिल वो देखो, तुम तेल से इनके सरों की मालिश करो और मैं तेल के कुओं का मुआयना करने के लिए जा रहा हूँ। अच्छा देखो, अब तो मौजे ही मौजे होंगी इंशाअल्लाह। हाँ माँ, काम बन गया। तुम लोग जानते हो कि मैं कौन हूँ? आप माई बाप हैं सरकार? माई बाप नहीं, मैं हूँ अपनी मर्जी का मालिक। फाइलों में लफ्जों की फुलझड़ियां बना बना कर उड़ाता रहता हूँ। कहाँ सरकार? बड़ी सरकार की आंखों के सामने। तुम्हें पता है उन्हें फिर क्या दिखाई देता है? नहीं सरकार। मैं ही मैं, मैं ही मैं, मैं ही मैं, हर जगह मैं ही मैं। फिर हमारे लिए क्या हुक्म है सरकार? यही कि
तुम्हारी जमीनें हमारी नई टाउनशिप स्कीम के लिए बिल्कुल मौजूद नहीं, वो बड़ी गलत जगह पर वाक़या हुई है। तो फिर आप लोग चाह सकते हैं। वो स्टीनो को जल्दी बुलाओ। अच्छा जी। यस सर। स्टीनो, बड़ी कड़ाकेदार खबर लगी है, बावसूख जराए से मालूम हुआ है। बावसूख जराए से। स्टीनो, कौन है ये बावसूख जराए? सर, एक तो हमारा है भैंसों वाला और दूसरा सब्जी वाला, तीसरा एक चाय वाला। वेरी गुड, वेरी गुड। बड़े चुन चुन कर ढूंढे हैं ये बावसूख जराए। क्या करें सर, वो भूतों वाला वार तो खाली चला गया, अब देखें क्या होता है। होता है ऐसे क्या मतलब? अब वही होगा जो हम चाहेंगे। वो ठीक है सर, लेकिन ये देखना है कि गांव वाले क्या कहते हैं इस खबर के जवाब में। अजीब आदमी हो तुम, सादा लोग हैं गांव वाले, भला वो क्या कहेंगे? बहकाने वाले हर जगह मौजूद होते हैं सर, और कुछ हमारे मुखालिफिन भी तो हैं ना। वो चमचे तुमने किस दिन के लिए संभाल रखे हैं, अब निकालो ना उन्हें। सर, इत्तला कर दिए उन्हें, अब तक तो वो हरकत में भी आ चुके होंगे। हरकत में नहीं, उन्हें चक्कर में लाओ, मुखालिफिन को चकराने के लिए। सर, आप फिक्र न करें, वही होगा जो आप चाहते हैं। हाँ भाई देखो बेटा शमीरा, अगर कोई मेरा पूछे ना तो बता दो, मैं मलिक साहब की तरफ जा रहा हूं। ठीक है जी, लो भाई, हम खुद आ गए। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। वालेकुम मलिक साहब। आए बैठिए बैठिए बैठिए। देख लूंगा कौन गांव की जमीन स्कीम के लिए देने की जरूरत करता है। मैं समझा नहीं मलिक साहब। रंदल खाना, वहां तेल निकल आया। जी जी जी, अब वहां तेल निकल आया। वो जमीन सोना बन गई है और हुकूमत सोने की कानों पर कॉलोनियां नहीं बनाती। क्यों भाई, ये तुम पर क्यों हंसी का दौरा पड़ गया? मलिक साहब, झूठ की भी कोई हद होती है। रंदल खाना, अपने इस भतीजे को समझाओ कि ज्यादा अक्लमंद बनने की कोशिश ना करें। देखो शमीरा, होश की ना। ये अकल तो तुम दोनों ने ठेके पर ले रखी है ना। बच्चा क्या चलेगा, ठंडा या गर्म? आप पहले ठंडा फिर गर्म। क्या मेरा बच्चे सुन लिया? जी। हिकमत शाह, मेरी एक बात सुनो। पहले मेरी बात सुनो, ये तेल वेल का क्या चक्कर है? कोई चक्कर नहीं, हकीकत है हकीकत। क्यों रंदल खाना? बिल्कुल बिल्कुल, बात दरअसल ये एक बच्चा, मेरी बात सुनो, मुझे ये बताओ, तुम दोनों में से बड़ा चमचा कौन है? क्या? वैसे एक बात पूछ रहा हूं, अपना एक काज दुरुस्त रखने के लिए। देखो एक बच्चा, ये हमारी तौहीन है, बल्कि सरासर तौहीन है। रंजलू, आंखबाजी मत करो, मेरे कान भी काम करते हैं और मेरी जुबान भी, इसलिए मेरे सामने इशारों की जुबान में बात मत करो, समझ गए? मतलब की बात करो। मतलब की बात यह है कि झूठी खबरें लगवाने से कौम को धोखा मत दो ना, और अगर ये बात सच निकली तो, और अगर झूठ निकली तो हम कौन से तेल निकालने के मारे? क्यों मलिक साहब? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जिसने ये खबर लगवाई है वो जाने, और उनका काम है। किसने लगाई है ये खबर, बल्कि किसने उड़ाई है ये खबर? हमें क्या पता? हाँ, तुम्हें क्या पता? कोई आसमानी मखलूक आई थी किसी दूसरे सैयारे से खबर लगवाने के लिए, उड़न तश्तरी में बैठकर। हिकमत साहब, खुदा के लिए हमें माफ कर दो। यार मलिक साहब, इस आदमी ने तो खुदा की कसम इस्लाह मुआशरा का ठेका ले रखा है। तुमने बिगाड़ मुआशरा का ठेका ले रखा है। देखा जाएगा रंजलू, देखूंगा मैं तुम्हारे साथ। हाजिर है ठंडा और गर्म। ठंडा पिलाओ अपने इस चच्चा को, गरम दे दो इस मनसूज साहब को, और मुझे सिर्फ रास्ता दो कि यहाँ से निकल। आज ये आदमी बगैर खाए पी यहाँ से और फतवा खुदा ख्याल करे। रंदल खाना,
बड़ी सरकार को इस खुदाई फौजदार के इरादों की इत्तला देना जरूरी हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, आओ चलो। और इसका क्या करें काका जी, आप ही पी ले मलिक साहब। क्या कौन सी वाली मरी? अच्छा वो भाई, हमारी कोठी में हर बड़ा शहर आबाद है। ऊपर वाली मंजिल में एक कमरा है जिसे मैं मरी कहता हूं। दाएं तरफ कराची है और बाएं तरफ लाहौर, और एक आईना खाना है उसका नाम मैंने इस्लामाबाद रख छोड़ा है। सर वो आ गए। एक मिनट, कौन आ गए? जिनका इंतजार था। देखो यार, कुछ चमचे आए हैं। हाँ, मैं फिर बात करता हूँ आपसे। हैं? बुलाओ बुलाओ। अच्छा सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मलिक साहब। आइए मंगल खान, तशरीफ रखें। जी मलिक साहब, गांव वालों पर तुम्हारा जादू चला कि नहीं? जी साहब, कौम आहिस्ता आहिस्ता राह रास्त पर आ रही है। क्यों गंदल खाना? बिल्कुल बिल्कुल, बल्कि सर वो जो आपने खबर उड़वाई है ना तेल वाली, उससे लोगों में खलबली मच गई है। खलबली? कैसी खलबली? वो आप ही ने बताई थी खलबली वाली बात मलिक साहब। हाँ हाँ, वो सारे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। हर शख्स शेख बनने के ख्वाब देखने लगा है ईमान से। अच्छा? जी जी बिल्कुल, बल्कि बाद लोगों ने तो हवाओं में महल भी तामीर करनी शुरू कर दिए हैं शयूख के मुकाबले में। क्या पता कौन है हमारी भी, बस जरा उन्हें सबज बार दिखाने का सलीका चाहिए। और ये सलीका कोई आपसे सीखे जनाब, क्यों मलिक साहब? बिल्कुल बिल्कुल जी, मैं तो कहता हूँ बसीरत आपकी और मिजाज पुरसी कौम तो फिर वाह 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 वाह। बस बस, अब ज्यादा मक्खन लगाने की जरूरत नहीं। स्टीनो साहब, इनके लिए कोई चाय वाय का बंदोबस्त करो ना भाई। यस सर, बताइए क्या क्या चलेगा? तुम बता दो। नहीं नहीं, पहले तुम मत खाओ। तुम बुजुर्ग हो, तुम बता दो। तुम भी तो बुजुर्ग हो, पहले तुम बताओ। यार क्या पहले तुम की रट लगा रखी है। खाओ पियो और फौरन काम को निकलो। जी जी, चलो कोई मूर्ख शुरुख का इंतजाम कर दो। मुर्ख गंदल खान के लिए, शुरुख मलिक साहब के लिए। अभी आया। हाँ, मुर्ख शुरफ उड़ाने से पहले एक बात सोच लो। जी जी, कौन सी बात? हालात काबू में होने चाहिए, कोई गड़बड़ बर्दाश्त नहीं होगी। हालात चूंकि काबू में है सरकार, चुनांचे इस बात की बजाय तौर पर तवक्को की जाती है कि अगर मगर चूंकि चुनांचे ये सब क्या है? वो जी सिर्फ एक आदमी है। हिकमत शाह नाम है उसका साहब, सारे गांव को उसने ही उकसाया है। पहचानता हूं उसे, उसका मुंह बंद कर दो ना किसी तरीके से। हाँ, उसके बेटों से तो बात हुई थी ना? जी जी, लेकिन उसका मुंह बंद करना बहुत मुश्किल है जी। क्यों? उसका मुंह कोई अजंता का गार है जो बंद नहीं हो सकता? जी वो बहुत मुंह फटा भी है। ये रही चाय, मुर्ख का ऑर्डर दे दिया है। मुर्ख का ऑर्डर कैंसिल कर दो। अभी तक चूंकि चुनांचे अगर मगर पे बात हो रही है। अच्छा अच्छा, समझ गया। अच्छा तो खाने अली, फिर हमें इजाजत दीजिए। तो वो मलिक साहब एक बार फिर उसके बेटों को आजमाते हैं ताकि वो अपने बाप को समझाएं। जरूर जरूर। अच्छा जी, इजाजत दीजिए, फिर इंशाल्लाह मिलेंगे किसी अच्छी खबर के साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। बेबी, ओ बेबी कहाँ हो? खानजा, यहाँ तो कोई हंगामा नहीं है। माँ मुझे क्या पता, तुम्ही को तो बता कर गया तो। खान तुम फिर आ गई, खैरियत तो है? सलाम दादी।